ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਤੇ खिलाफ जो है मुकदमा वो चलाया जाएगा। जर्मन अधिकारियों अनुसार ये राह एजेंट जर्मन विच रहिंदे सिख ते कश्मीरी जो आज़ादी पसंदां दी वो जसूसी कर रहा सी। सो इस बारे विचार चर्चा होने जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो जिहड़ा जर्मन दा सैकेंड ट्रायल है दिसंबर दे विच हसबैंड वाइफ जिहड़े दोनों ही सिखां और कश्मीरियां इन्हां दे उत्ते जसूसी करते सी और मैं जर्मन दियां अथॉरिटीज़ नूं खास तौर ते उन्हां दियां खुफिया एजेंसीज़ नूं मुबारकबाद दिंदा है कि उन्होंने किवें अलर्टनैस दे नाल ये दोनों केस, क्योंकि ये जिहड़ा ट्रायल है ये स्टेट वर्सिस रॉ स्पाइज है और उन्होंने क्योंकि कोर्ट दे विच केस जांदा है कन्विक्शन दे लई साबित करना पैंदा है और इस सबूतां दे नाल कि किवें जिहड़े रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जिहड़ी खुफिया एजेंसीज़ दे हैंडलर ने उन्हां दे बैठे हुए इन्हां दे मिशनस दे विच जां कौंसलेट्स दे विच किवें विद इन द कम्युनिटी वो जिहड़े ने बंदियां नूं हायर करदे ने, दे आर पेड फॉर इट, पैसे दिंदे ने उन्हां तों जसूसी दा जो भी एक्टिविस्ट ने खास तौर ते खालिस्तान दी लहर दे कश्मीर दे। और ये दूसरा केस और ये गल तो पता लग जाती क्योंकि ट्रायल दे प्रोसीडिंग्स ने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पब्लिक होंदी हैं, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि जिहड़ी बिहाइंड द कर्टन हुंदा है फिर इस किस्म के जिहड़े डिप्लोमैट इनवॉल्व हुंदे ने उस हैंडलिंग उन्हां नूं परसोना नॉन ग्रैटा ऐलानिया जाता है कि भी इन्हां नूं कड्डो बाहर, उन्हां नूं रहण नहीं दिंदे। हालांकि वो अपनी जिस हुकूमत नाल उन्हां दा ये हुंदा है मिशन जां डिप्लोमेसी हुंदी है जां डिप्लोमैट हुंदा है उन्होंने एम्बैरस नहीं करना चाहते, पब्लिकली नहीं ऐलान दे। जो किसी को एम्बैरस करना होंदा है फिर होंदा है कि जी जिवें इंडिया ने पाकिस्तान के 2 डिप्लोमैट कढ़ते दिल्ली चों कि जी ये जसूसी कर रहे सी, रेस्टोरेंट च मिले फलाणिਆਂ ਨੂੰ 24 घंटे नहीं सी बीते, पाकिस्तान ने कढ़ के 2 उन्होंने बाहर मारे। वो फिर जो तुसी टोटल होस्टाइल होंदे हो फिर तुसी ऐलान दो, नहीं तो ये हो नहीं सकता कि भी ये 2 केस जिहड़े उन्होंने क्रैक किए, एक दी कन्विक्शन हो चुकी है, दूसरा ट्रायल च जा रहा है कि भी उन्होंने वो जिहड़े कंसर्नड राह दे बंदे होणगे उत्थे रहण दिते होणगे, क्योंकि इस तो साबित हुंदा है हुण जर्मन दे विच एक अंदाजे मुताबिक 20 तो 30 हज़ार सिख ने। हालांकि मैं इस दे उत्ते अल जज़ीरा दी रिपोर्ट डिस्कस करांगा क्योंकि ये खबर सिर्फ जदों इस लैवल दी इंटरनैशनल स्पाइंग हुंदी है फिर ये लोकल इशू नहीं हुंदा कि सिख कौम दीयां पब्लिकेशन च आ गईयां जां सोशल मीडिया ते आ गया। अल जज़ीरा ने फुल टाइटल ला के और पिछे उन्होंने जोड़ा कम्यूनीकेटर जोड़ा उसकी जर्मन वालियां दी पिक्चर ला के खबर लाई है, इंडियन गोज ऑन ट्रायल फॉर स्पाइंग ऑन Sikhs Kashmiris in Germany. The suspect is accused of working for Research and Analysis Wing, India's foreign intelligence agency from 2015. ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ट्रायल ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। सो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए किवें जिहड़ा और एक खबर है कि इंडियन नेशनल एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग ऑन Sikhs and Kashmiri community in German for New Delhi Secret Services went on trial in Frankfurt on Tuesday. ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ट्यूसडे है उत्थे क्योंकि अगे ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो गया। ये 54 साल की उम्र का कोई बलवीर नां का बंदा है ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ obtained information about figures in Sikh opposition scene and the Kashmiri movement and their relatives in Germany and passed this on to his handlers who were working at the Indian Consulate General in Frankfurt ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ और कश्मीरियां दे उन्हां दे उत्ते जसूसी करदा सी और जिहड़ा इंडियन कौंसलेट जनरल है फ्रैंकफर्ट च उत्थे जिहड़ा बैठा है उन्हां दा रॉ हैंडलर उहनूं दिंदा सी। और ये टोटल ऑफ 10 हीयरिंग्स बिफोर द रीजनल सुपीरियर कोर्ट आर स्कैड्यूल्ड विद द ट्रायल ड्यू टू कंक्लूड ऑन October 29। 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 29 ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ और ये उन्होंने कहा
कि द सेम फ्रैंकफर्ट कोर्ट कन्विक्टेड एन इंडियन कपल फॉर स्पाइंग ऑन सिक्स एंड कश्मीरीज लास्ट दसंबर कि पिछले साल दसंबर 2019 एक हस्बैंड वाइफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਕॉज ਵੈਸਟਰਨ ਜਰਮਨੀ ਇਜ਼ ਹੋਮ ਟੂ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ in the country, estimated between 10,000 to 20,000 people and one of the largest in Europe। मेरा ख्याल है गिनती होर भी ज़्यादा है क्योंकि मेरा ख्याल है हुण तां शायद 50 तो ज़्यादा गुरुद्वारा साहबान ने जर्मनी दे विच। सो हुण जे जर्मन वर्गे च जिथे चलो 20,000 ਦਾ 30 कर लो, 30,000 ਜਾਂ 40,000 भी कर लो सिख ने, उत्थे ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਉਹ ਕਰੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਅੱਡ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਅੱਡ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਟੁਗੈਦਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਰਟ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਸਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 329 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਨੁਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹ ਔਰ ਆਈਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ TV 84 ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ TV ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਗੁੱਡੀ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ 70 ਜਾਂ 80 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ 130-35 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ UN ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 28 ਸਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 91 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਉਣਗੇ TV 84 ਤੇ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੰਬਲ ਮੈਨ, ਮਿੱਠੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 40-40 ਲੱਖ ਡੱਬ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। 92 'ਚ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਔਰ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆਡ 82 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਜਿਹਦੇ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ 84 ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛਿਆੜ ਦੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਨਾਂ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਨਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ FBI ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੌਫ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਏ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਐਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ 30-32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਕੋਈ ਬੇਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਰਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ 8 ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟਸ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਟੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਦਰਸ ਇਨ UAPA। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਕੇਸ ਪਾਏ ਅਸਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਔਰ 8 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੁੱਕੇਗੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਤੀਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਅ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇਨ ਬਾਦਮਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੁਡੇ sentenced Jagmohan Singh and 9 others to undergo 8 counts of imprisonment for life in a UAPA case। ਔਰ ਇਹ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ 8 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ 8 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ
ਰੇਪਿਸਟ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਆਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੇ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਖਰਯੋਗ ਸੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਿਆ ਸੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਗਲਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ 8 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8 ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਉਧਰ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਵਰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, RSS ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ, ਮਰਡਰਰ, ਜਿਹਨੇ ਈਵਨ ਛਤਰਪਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।